So in the last class we have seen types of retailing trade. In that we have seen itinerant retailers. Okay, we have seen itinerant retailers, right? Itinerant retailers andre yaru anta nodidvi. And in today's class we shall see another type of retailer, that is fixed shop retailers. Okay, types of retailing trade alli there are two types, one itinerant retailers, another one is fixed shop retailers. Okay, so in today's class we shall discuss about fixed shop retailers. Okay, the word itself says the meaning, fixed shop. Yeah, itinerant traders alli enagtittu, in itinerant retailers they do not have a fixed place to do their business, right? But here, unlike itinerant retailers, in fixed shop retailers they have a fixed place or a fixed shop to conduct their business activities. Okay, they do not move from place to place. Yes, in itinerant traders, itinerant alli enagtittu, they have to move from one place to another in search of a customers. Okay, but here, unlike itinerant, in fixed shop retailers they do not move from one place to another in search of their customers. They have a fixed place to do their business. They have permanent establishment. Permanent establishment, a fixed area, adralli avaru ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, they carry their business activities or day to day activities. Okay, now we have seen the meaning of fixed shop retailers. We shall see the characteristics, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, characteristics of fixed shop retailers. First one, they have greater resources compared to when compared to itinerant retailers. Itinerant retailers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ in fixed shop retailers, as they have a fixed place to do their business, so they have a greater resources compared to itinerant retailers. Okay, they have a greater amount of resources to carry their business activities. Why? They have a fixed place so that they can buy all the products and they can store the products in a particular place. Understood? That's why they have a greater resources. That is the first characteristics. Deal in consumer
ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೀಲ್ ಆರ್ ದೇ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ರೇಟ್ creditability. Okay, great creditability or goodwill in the minds of customers. ಕಸ್ಟಮರಿನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಟಿನರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಇರುವಂಥ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಟಿನರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ great service. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ವಸ್ತು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. Now we shall see the types of fixed shop retailers. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧ ಆದಂತ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್. The very first type is small shop keepers, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. Yes, there are two types of fixed shop retailers. The first one is small shopkeepers or small retailers. The other one is large shopkeepers or else large retailers anta helbodu. Okay, yeah.
Now we shall see about small shopkeepers, ಸಣ್ಣ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ನಿಯರ್ residential areas. What do you mean by residential areas? Yes, residential areas andre enu? Yes, ಜನ ವಸತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ದ ಅದರ್ ಒನ್, ದೇ ಸೆಲ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಆ ಥರದ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ, ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಥರ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇವನ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ which are located near residential areas and local markets. This kind of general stores, they sell daily use products which the customers demand or use in day to day life. Okay, ಆ ಥರ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, another one is large retailers. ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ those stores which sell daily use products such as groceries, soft drinks, etc. and they are located near residential areas or local markets. Understood? Now we shall see the other one. They provide this kind of stores, they also provide credit facilities to regular customers. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನವರು. Specialty shops. Specialty shops or special shops. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, they sell special or particular. See, they do not sell variety of products. ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೇ ಸೆಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಥರ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ
ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ items only, such as baby products, school uniforms, yes, ಈ ಥರ, and men's wear, women's wear, ladies shoes, ಎಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್, ಎಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ದೇ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಶಾಪ್ಸ್ ದೇ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್, ಮೆನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಇವನ್ ಸೆಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪೆನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಗಮ್, ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್, ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಪ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, that is the third type of small shop keepers. They are street stall owners. Street stall holders. Okay, they are the next type of small retailers. Street stall holders are found at streets. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಸೆಲ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, garments, books,
ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ದೇ ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಆನ್ the streets. Okay, such kind of shop holders or such kind of small retailers are known as street stall holders. Understood? They have small shops irutte. Okay, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಶಾಪ್ ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಸಣ್ಣದು. ಸೊ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಶಾಪ್ ಸಣ್ಣದು and they have limited area to keep the product, so they keep limited number of inventories or less inventories, less products in their shops. Okay, these are known as street stall holders. The other one, that is D. Second hand shop holders. Second hand shop holders. Second hand goods which have been used by one person and those goods have passed on into another's hand, adukka second hand anta heltare. Or used goods, used products, avrige ಏನಂತಾರೆ, second hand shop holders. They sell used goods to customers. ಈ ಥರ ಶಾಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಶಾಪಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಸೆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಶಾಪ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬುಕ್. ಆ ಥರ ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, automobiles, ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೇ ಮೇ ಸೆಲ್ ದೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ತಾರೆ.
ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಚಲೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾರೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, these are all used. Okay, used books, used furnitures, bikes, cars, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ರೇಟಿನ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಹೈ ರೇಟಿನ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾರೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಬೈಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಸ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. Those are known as second hand shop holders. Understood? Yeah. This kind of shops are located on streets, on street crossings, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Understood? Small shop retailers, they have general stores, yes, small shopkeepers alli, that is small retailers, general stores, specialty shops, they have street stall holders, and second hand shop holders. These come under small retailers. Okay, this kind of shop holders come under small retailers. Okay, there are two types of retailers, that is fixed and itinerant. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, another one is large retailers. Small retailerಲ್ಲಿ again it is classified into general stores, specialty shops, street stall holders and second hand shop holders. Okay, don't get confused. Yeah, other one, large shop retailers, they are also known as large retailers. Yes, compared to small retailers,
this kind of retailers, they sell or they do business, retailing business on a larger scale. Okay, large shop retailers alli there are again types, okay, such as departmental store, and this is A. Okay, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ shops. Large shop retailers are classified into departmental stores, chain stores or multiple shops. We shall discuss this in next class. Okay. ಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿನ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ. Departmental stores. Departmental stores, they are large establishments offering wide variety of products to its customers. Departmental stores ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is a large establishment offering wide variety of products to their customers. They are classified into ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? aimed at satisfying customers' needs under one roof. Okay, this is the meaning of departmental stores. Large retailers alli this is the first type, that is departmental stores. Departmental stores are nothing but large establishments offering wide variety of products to its customers. This kind of stores offer, they keep wide varieties of products to their customers, and they have classified the stores into departments. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಏಮ್ ಆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್. ಒಂದೇ ಚಾವಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಏಮ್ ಆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್. ಒಂದೇ ಚಾವಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಚ್ ಆಸ್ ಈಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಸರೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್,
ಈ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಯರ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ products are available to the customers under one roof in the form of departments. ಬೇರೆ ಬೇರೆ sections ಮಾಡಿ. See, I have told you clothes, footwears, okay? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ you can choose them very easily. It is very convenient for the customers. Why? Because all the products of their need are available under one roof. ಒಂದೇ ಚಾವಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, there will be department managers for each department. They are personally responsible for particular departments. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.